नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, धोरण 12 विषय रसायन विज्ञान प्रकरण नंबर 4 रासायनिक गतिकी। आजना वीडियो लेक्चर नी अंदर आपनु हार्दिक स्वागत है। आजनो आपनो टॉपिक है रासायनिक प्रक्रियानो वेग। हवे ऑटोमोबाइल नी अंदर एटले के वाहननो वेग जो तमारे नक्की करवो होय तो वाहननो वेग हमेशा सरेराश वेग ज नक्की करवो पड़े। एवी रीते रासायनिक प्रक्रियानो वेग पण नक्की करवो होय तो हमेशा सरेराश वेग ज नक्की करवो पड़े। शुं कामे? दाखला तरीके तमे वाहन लई अने क्यांक जता होय तो जो ट्राफिक वाळो रस्तो आवे तो वाहननो वेग शुं थाय? घटे। अने ट्राफिक विनानो रस्तो आवे तो वाहननो वेग शुं थाय? वधे। तो वाहननो वेग हमेशा वधतो घटतो होय तो हमेशा सरेराश वेग ज लेवामां आवे। वेग बराबर अंतरना छेदमां समय एटले के कापेलुं अंतर अने एना माटे लीधेलो समय, ए रीते वेग नक्की करवामां आवे। एवी रीते प्रक्रियानो वेग पण सरेराश वेग ज लेवामां आवे। प्रक्रिया दरमियान हमेशा प्रक्रियकनी सांद्रता घटती होय आर अने निपज पी। प्रक्रिया दरमियान प्रक्रियकनी सांद्रता घटती होय, निपजनी सांद्रता हमेशा शुं थती होय? वधती होय। पण दरेक वखते प्रक्रियकनी सांद्रतामां थतो घटाडो सरखो न होय। धारो के एक पाणीनी टाकी भरेली है, बीजी पाणीनी टाकी खाली है। भरेली टाकीनो आर कहूं प्रक्रियक, खाली टाकी है ने पी कहूं। नीचेथी पाइपलाइन द्वारा जोड़ी दऊं, वच्चेनो वाल्व खोली नाखूं। धारो के पेली टाकीमांथी बीजी टाकीमां पाणी जाय छे एटले के पेली टाकीमां एटले के आर प्रक्रियकनी सांद्रता घटशे, पण पेली 1 मिनिटमां जेटલું पाणी आ टाकीमां जतुं होय बीजी एना पछीनी बीजी मिनिटमां बीजी टाकीमां पाणी जशे एटલું જ जशे के एना करता ओछું जशे। त्रीजी मिनिटनी अंदर धारो के पेली मिनिटनी अंदर 50 लीटर पाणी बीजी टाकीमां गयुं तो तेना पछीनी बीजी मिनिटे 50 लीटर पाणी नहीं जाय, एना करता ओछुं जशे। त्रीजी मिनिटे एना करता ओछुं पाणी जशे। चौथी मिनिटे एना करता ओछुं पाणी जशे। तो एनो अर्थ एवो के पेली मिनिटे वधारे पाणी गयुं तो एनो अर्थ शरूआतमां वेग वधारे हतो, त्यार पछीनी बीजी मिनिटे 40 लीटर पाणी गयुं, त्रीजी मिनिटे 30 लीटर पाणी गयुं, चौथी मिनिटे 10 लीटर पाणी गयुं, 5મી मिनिटे पाणी जतुं बंध थई गयुं तो एनो अर्थ एवो के प्रक्रिया पूरी थई गई, संतुलनमां आवी गई छे। तो दरेक मिनिटे पेली टाकीमांथी बीजी टाकीमां पाणी जવાનો वेग जुदो जुदो हशे तो ज पाणीनो जथ्थो बीजी टाकीमां વધઘટ થાય છે। એટલે કે પ્રક્રિયા દરમિયાન પ્રક્રિયકની सांद्रतामां થતો ફેરફાર, सांद्रता धीरे धीरे घटती जाए तो वेग पण घटतो जाए, એટલે પ્રક્રિયાનો વેગ પણ કેવો લેવો પડે? સરેરાશ વેગ। તો પ્રક્રિયા વેગ કોને કહેવાય? પ્રક્રિયાની ઝડપ કોને કહેવાય? એકમ સમયમાં પ્રક્રિયકની सांद्रतामां થતો ઘટાડો અથવા નિપજની सांद्रतामां થતા વધારાને શું કહેવાય? પ્રક્રિયા વેગ, સરેરાશ। પ્રક્રિયા દરમિયાન પ્રક્રિયકની सांद्रता શું થતી હોય? ઘટતી હોય। निपजनी सांद्रता शुं थती होय? वधती होय। तो एकम समयमां प्रक्रियकनी सांद्रतामां थतो घटाडो अथवा निपजनी सांद्रतामां थता वधाराने शुं कहेवाय? प्रक्रिया वेग। आगळ प्रक्रिया समय। प्रक्रिया दरमियान प्रक्रिया लीधेला समयने प्रक्रिया दरमियान प्रक्रिया पूर्ण थवा माटे लीधेल समय ने शुं कहेवाय? प्रक्रिया समय। आगळ आपणे गणितीय स्वरूपनी रजूआत करवी छे, सरेराश वेग। आगळ हवे एना माटे काल्पनिक प्रक्रिया विचारो, अचळ कदे अने अचळ नियत तापमाने। एक काल्पनिक प्रक्रिया अचल कदे अने नियत तापमाने धारो के आर एक कोई प्रक्रियक छे अने एमांथी निपज पी बने छे नियत तापमाने। कद अचल छे, आर प्रक्रियक छे अने पी शुं छे? निपज। धारो के T1 समये प्रक्रियकनी सांद्रता
પ્રક્રિયક એટલે R, સાંદ્રતા એટલે કૌંસ, સમય 1 છે શરૂઆતનો એટલે R1 કહું, અને નિપજની સાંદ્રતા નિપજ એટલે P અને શરૂઆતની છે એટલે P1. આગળ બીજો થોડી વાર પછીનો સમય લઉં એને T2 કહું. T2 સમયે પ્રક્રિયકની સાંદ્રતા એવી સાંદ્રતાને R2 કહું અને નિપજની સાંદ્રતા એને હું P2 કહું. સમયનો ફેરફાર કેટલો થાય? તો સમયનો ફેરફાર કેટલો થાય? તો ડેલ્ટા ટી સમયનો ફેરફાર છે. કેટલો લખી શકાય? T2 માઇનસ T1. કેટલો થાય? T2 માઇનસ T1. આગળ પ્રક્રિયકની સાંદ્રતામાં થતો ફેરફાર, પ્રક્રિયકની સાંદ્રતામાં ફેરફાર એટલે કે પ્રક્રિયકની સાંદ્રતામાં ઘટાડો થાય છે. પ્રક્રિયા દરમિયાન પ્રક્રિયકની સાંદ્રતામાં શું થાય? ઘટાડો. એનો ફેરફાર લખવો છે તો ડેલ્ટા R લખાય. ફેરફાર શું લખાય? ડેલ્ટા R. કેટલો થશે? શરૂઆતમાં R1 સાંદ્રતા હતી ને પછી R2 થઈ તો વધારે R2 માઇનસ R1 કરું. શું કરું? R2 માઇનસ R1. આગળ નિપજની સાંદ્રતામાં ફેરફાર, નિપજની સાંદ્રતામાં ફેરફાર ડેલ્ટા P બરાબર શું થાય? P2 માઇનસ P1. શું થશે? P2 માઇનસ P1. આગળ પ્રક્રિયકના સંદર્ભમાં પ્રક્રિયાનો વેગ લખવો છે. કોના સંદર્ભમાં? પ્રક્રિયકના સંદર્ભમાં, એટલે કે પ્રક્રિયક R દૂર થવાનો, પ્રક્રિયક R અદ્રશ્ય થવાનો વેગ, પ્રક્રિયક R ની સાંદ્રતા દૂર અથવા અદ્રશ્ય થવાનો, પ્રક્રિયક R નો દૂર થવાનો વેગ લખવો હોય તો શું લખી શકાય? વેગ બરાબર પ્રક્રિયકના સંદર્ભમાં વેગ લખવો હોય તો R ની સાંદ્રતા ઘટે છે. પ્રક્રિયા દરમિયાન R ની સાંદ્રતા શું થાય? ઘટે. તો R ની સાંદ્રતામાં થતો ઘટાડો અને છેદમાં શું આવે? તેના માટે લીધેલ સમય. તો R ના સંદર્ભમાં સરેરાશ વેગ શું થાય? R એવરેજ. સરેરાશ વેગને R એવરેજ તરીકે લખી શકાય. સરેરાશ વેગ પ્રક્રિયકના સંદર્ભમાં શું લખી શકાય? માઇનસ ડેલ્ટા R ના છેદમાં ડેલ્ટા T. શું લખી શકાય? માઇનસ ડેલ્ટા R ના છેદમાં ડેલ્ટા T. માઇનસ ડેલ્ટા R બરાબર શું લખી શકાય? તો આ માઇનસ એમનો R2 માઇનસ R1 અને છેદમાં સમયનો ફેરફારને શું લખી શકાય? T2 માઇનસ T1. આ રીતે લખી શકાય, T2 માઇનસ T1. અહીંયા માઇનસ નિશાની એ પ્રક્રિયકની સાંદ્રતામાં થતો ઘટાડો બતાવે છે. ઋણ નિશાની ડેલ્ટા R એ ઋણ છે જે સાંદ્રતામાં થતો ઘટાડો બતાવે છે. અહીં ડેલ્ટા R છે કેવું બતાવે? ઋણ. એ શું બતાવે છે? સાંદ્રતામાં થતો ઘટાડો. એને ઋણ નિશાની વડે ગુણોમાંથી પ્રક્રિયાનો વેગ હંમેશા કેવો આવી જાય? ધન. શું કામ? અહીંયા આપણે ગુણાકારમાં અહીંયા ડેલ્ટા R છે ને એ ઋણ મળશે. ડેલ્ટા R શું કામ ઋણ મળશે? કારણ કે આપણે ઓછી, જો પ્રક્રિયા દરમિયાન શરૂઆતની સાંદ્રતા વધારે હોય, પ્રક્રિયા દરમિયાન શરૂઆતની સાંદ્રતા કેવી હોય? વધારે, અને પછી સાંદ્રતા ઓછી હોય.
શરૂઆતમાં સાંદ્રતા વધારે હોય પછી ઓછી હોય તો ઓછીમાંથી આપણે વધારે બાદ કર્યું છે એટલે ડેલ્ટા આર ઋણ મળશે. ડેલ્ટા આર ઋણ મળશે એટલે એને ઋણ વડે ગુણ્યા છે, એટલે એને શું કર્યા છે? ઋણ વડે ગુણાકાર કર્યો છે એટલે સરેરાશ વેગ કેવો મળશે? 3. ડેલ્ટા આર એ ઋણ મળશે જે સાંદ્રતામાં થતો ઘટાડો બતાવે છે. ડેલ્ટા આર ઋણ મળશે કારણ કે ઓછામાંથી વધુ બાદ કર્યા છે. ઋણ મળશે જે સાંદ્રતામાં ઘટાડો બતાવે છે એને માઇનસ વડે ગુણવાથી પ્રક્રિયાનો વેગ કેવો મળશે? 3. આગળ નિપજના સંદર્ભમાં નિપજ પી ઉત્પન્ન અથવા દૂર થવાનો વેગ બનવાનો, નિપજ પી ઉત્પન્ન થવાનો વેગ લખવું હોય તો શું લખી શકાય? બરાબર અહીં શું લખ્યું? પી ની સાંદ્રતામાં થતો ઘટાડો તેના માટે લીધેલ સમય. આર ની સાંદ્રતામાં થતો ઘટાડો તો પ્રક્રિયા દરમિયાન પ્રક્રિયકની સાંદ્રતા ઘટતી હોય પણ નિપજની સાંદ્રતામાં શું થતો હોય? વધારો. તો આવું લખી શકાય પી ની સાંદ્રતામાં થતો વધારો. પી ની સાંદ્રતા વધતી હોય કારણ કે પ્રક્રિયા દરમિયાન આ ઘટે, પ્રક્રિયક ઘટે એટલે પ્રક્રિયકની સાંદ્રતામાં થતો ઘટાડો અને તેના માટે લીધેલ સમય એટલે સરેરાશ વેગ મળે. તો આની સાંદ્રતા વધતી હોય તો પી ની સાંદ્રતામાં થતો વધારો અને તેના માટે લીધેલ સમય, તેના માટે લીધેલ સમય. તો આર એવરેજ બરાબર નિપજના સંદર્ભમાં વેગ આર એવરેજ બરાબર શું લખી શકાય? પ્લસ ડેલ્ટા પી ના છેદમાં ડેલ્ટા ટી. હાલો ડેલ્ટા પી બરાબર શું લખી શકાય? P2 માઇનસ P1. ડેલ્ટા પી બરાબર શું લખી શકાય? P2 માઇનસ P1 અને ડેલ્ટા ટી બરાબર શું લખી શકાય? T2 માઇનસ T1. શું લખી શકાય? T2 માઇનસ T1. અહીંયા પ્લસ બતાવે છે કે નિપજની સાંદ્રતામાં શું થશે? વધારો. નિપજની સાંદ્રતામાં શું થશે? વધારો. હવે ગ્રાફ દ્વારા જોઈ સરેરાશ વેગ. ધારો કે આ પ્રક્રિયકના સંદર્ભમાં લઈ તો પ્રક્રિયકની સાંદ્રતા અહીં લખું, પ્રક્રિયકની સાંદ્રતા અહીં પ્રક્રિયકની સાંદ્રતા નહીં સમય લો. શું લઉં? સમય. આ બાજુ સમય વધે છે. ગ્રાફ દોરવો છે પ્રક્રિયક અને નિપજ બંનેનો. આ પ્રક્રિયકની સાંદ્રતા ઉપર તરફ પ્રક્રિયકની સાંદ્રતા વધે છે અને આ ઉપર તરફ પ્રક્રિયકની સાંદ્રતા વધતી જાય છે, બરોબર, અને આ બધું સમય વધતો જાય છે. તો શરૂઆતમાં પ્રક્રિયકની સાંદ્રતા જે હોય એને R0 કહેવાય. શું કહેવાય? R0. R0 અથવા R1 કહું શરૂઆતની સાંદ્રતા. T1 સમયે પ્રક્રિયકની સાંદ્રતા R1. તો જેમ જેમ સમય પસાર થતો જાય એમ સાંદ્રતા શું થતી જાય? ઘટતી જાય. સાંદ્રતા શું થતી જાય? ઘટતી જાય. શરૂઆતની સાંદ્રતાને હું 0 કહું. શું કહું? 0. ધારો કે T1 સમયે સાંદ્રતા આને T1 કહું. T1 સમયે એની સાંદ્રતાને હું T2 કહું. T1 સમયે એની સાંદ્રતાને શું કહું? R1. શું કહું? R1. અને બીજો સમય લીધો છે T2 તો T2 સમયે એની સાંદ્રતાને હું શું કહું? R2. તો એટલો ભાગને શું કહેવાય? ડેલ્ટા આર. એટલા ભાગને શું કહેવાય? ડેલ્ટા આર. તો ડેલ્ટા આર બરાબર શું થાય? ડેલ્ટા આર બરાબર શું થશે? R2 માઇનસ R1. R2 માઇનસ R1 અને એટલા ભાગને શું કહેવાય? ડેલ્ટા ટી. શું કહેવાય? ડેલ્ટા ટી. ડેલ્ટા ટી બરાબર શું થાય? T2 માઇનસ T1. એટલે કે આ સમયનો ફેરફાર થયો અને તે દરમિયાન આ સાંદ્રતાનો ફેરફાર. તો આર એવરેજ બરાબર શું લખી શકાય? ઇજ માઇનસ ડેલ્ટા આર ના છેદમાં ડેલ્ટા ટી બરાબર માઇનસ ડેલ્ટા આર બરાબર શું છે? ગ્રાફ ઉપરથી R2 માઇનસ R1. R2 માઇનસ R1 ના છેદમાં T2 માઇનસ T1 ઈ જ છે ગ્રાફ ઉપરથી. આગળ હવે મારે નિપજ માટે ગ્રાફ દોરવો છે તો અહીં શું લખું? સમય. અહીં શું લખું? સાંદ્રતા કોની? નિપજની. નિપજની સાંદ્રતા. નિપજની સાંદ્રતા. હવે યાદ રાખો શરૂઆતમાં પ્રક્રિયકની સાંદ્રતા વધારતી, જેમ સમય પસાર થયો એમ પ્રક્રિયકની સાંદ્રતા શું થતી ગઈ? ઘટતી ગઈ. T1 સમયે એટલી સાંદ્રતા થઈ, એટલી પાછી સમય જેમ જેમ પસાર થતો ગયો એમ સાંદ્રતા શું થતી ગઈ? ઘટતી ગઈ.
એવી રીતે જેમ જેમ પ્રક્રિયકનું રૂપાંતર નિપજમાં થાય એટલે શરૂઆતમાં નિપજની સાંદ્રતા 0 હોય, શરૂઆતમાં નિપજની સાંદ્રતા કેવી હોય 0, તો જેમ પ્રક્રિયા આગળ વધશે એમ પ્રક્રિયકની સાંદ્રતા ઘટતી જાય તો સાથે સાથે પરિણામથી નિપજની સાંદ્રતા શું થતી જાય? વધતી જાય. એટલે નિપજની સાંદ્રતા શરૂઆતની એને હું P0 કહું. શું કહું? P0. તો એનો ગ્રાફ આમ મળશે, આ રીતે મળશે એનો ગ્રાફ. બરોબર. ધારો કે T1 સમયે આ T1 સમયે એની સાંદ્રતાને હું T1 સમયે એની સાંદ્રતાને હું P1 કહું. શું કહું? P1. આગળ આ T2 સમયે એની સાંદ્રતાને હું P2 કહું. શું કહું? P2. T1 સમયે નિપજની સાંદ્રતા P1 હતી, થોડોક સમય પસાર થવા દીધો, T2 સમયે જો સાંદ્રતા વધી તો આ તફાવત મળ્યો ને, સાંદ્રતાનો તફાવત મળે છે ડેલ્ટા P, અને આ તફાવત મળે છે એ ડેલ્ટા T છે, સમયનો ફેરફાર. તો ડેલ્ટા P ગ્રાફ ઉપરથી શું લખી શકાય? ડેલ્ટા P બરાબર શું થાય? ડેલ્ટા P બરાબર શું થાય? P2 માઇનસ P1, અને ડેલ્ટા T બરાબર શું થાય? P2 માઇનસ P1, અને R એવરેજ બરાબર શું લખી શકાય? પ્લસ ડેલ્ટા P ના છેદમાં ડેલ્ટા T, અને ડેલ્ટા P બરાબર શું લખી શકાય? ડેલ્ટા P બરાબર શું લખી શકાય? P2 માઇનસ P1 પ્લસ P2 માઇનસ P1 ના છેદમાં T2 માઇનસ P1. આથી એવું કહી શકાય પ્રક્રિયાનો સરેરાશ વેગ પ્રક્રિયક અને નિપજની સાંદ્રતા અને સમયના ફેરફાર ઉપર આધાર રાખે. પ્રક્રિયાનો સરેરાશ વેગ, પ્રક્રિયાનો સરેરાશ વેગ આ કોની સાંદ્રતા છે? પ્રક્રિયકની સાંદ્રતા. આ કોની સાંદ્રતા છે? નિપજની સાંદ્રતા, અને આ સમયના ફેરફાર ઉપર આધાર રાખે. પ્રક્રિયાનો સરેરાશ વેગ એ પ્રક્રિયકની સાંદ્રતા, નિપજની સાંદ્રતા અને સમયના ફેરફાર પર આધાર રાખે. સમયના ફેરફાર પર આધાર રાખે. પ્રક્રિયાનો વેગ હંમેશા સરેરાશ વેગ શું કામ લેવો પડે? જેવી રીતે વાહનનો વેગ હંમેશા સરેરાશ લેવો પડે, કારણ કે દરેક સમયે વાહનનો વેગ જુદો જુદો હોય, તેવી રીતે પ્રક્રિયા દરમિયાન જેમ જેમ જોશ, ધારો કે એટલો હું ગાળો લઉં, ધારો કે આ સમય એટલો છે ને, એટલો સમય છે ને ત્યારે સાંદ્રતા એટલી ઘટી ગઈ છે, જો પછી એટલો જ સમય લઉં, એટલો જ, ધારો કે અહીંયા એટલો જ સમય લઉં તો અહીંયા આવે છે, તો શરૂઆતનો ધારો કે આ 1 મિનિટ છે તો એટલી સાંદ્રતા ઘટાડો થઈ, તો તે પછીની 1 મિનિટમાં એટલી જ સાંદ્રતાનો ઘટાડો થાય. તો શરૂઆતમાં વેગ વધારે સાંદ્રતા વધારે ઘટી ગઈ, પછી ઘટાડો કેવો થતો જાય છે? ઓછો. તો શરૂઆતમાં સાંદ્રતા ધારો કે 0.1 1 મોલર ઘટી હોય, તો પછી 1 મોલર ઘટશે ને એના કરતાં ઓછી ઘટશે, પછી ઘટે તો છે જ, પછી ઘટાડો શું થતો જાય છે? ઓછો. તો ઘટાડો ઓછો એટલા માટે થતો જતો હોય, એનો વેગ ઘટતો જતો હોય. જેમ જેમ પ્રક્રિયા આગળ વધતી જાય એમ આની સાંદ્રતા ઘટતી જાય, અને સાંદ્રતા ઘટતી જાય ને એટલે વેગ શું થતો જાય? ઘટતો જાય. તો દરેક સમયે વેગ જુદો છે, તો પ્રક્રિયાનો વેગ લેવો હોય તો પણ કેવો લઈ શકાય? સરેરાશ. અહીં ચેક કરવું જ કરો, એટલા સમય દરમિયાન તો પ્રક્રિયકની સાંદ્રતા એટલી વધી ગઈ, 0 માંથી P1 જેટલી થઈ ગઈ. પાછો હું થોડોક સમય આપું ને, થોડોક સમય, જો પેલા સમય સરખો છે, એટલો સમય લઉં તો એટલી સાંદ્રતા વધી, ત્યાર પછીનો એટલો સમય લઉં તો એટલી જ સાંદ્રતા વધે. તો એનો અર્થ એવો કે જેમ જેમ સમય પસાર થાય એમ સાંદ્રતામાં થતો, નિપજની સાંદ્રતામાં થતો વધારો અને પ્રક્રિયકની સાંદ્રતામાં થતો ઘટાડો ઓછો થતો જાય. એટલે શરૂઆતમાં જેટલી ઘટતી હોય ને એના પછી સમય દરમિયાન ઓછી ઘટાડો, એટલે દરેક વખતે સાંદ્રતામાં ફેરફાર થાય છે. સાંદ્રતા આની ઘટતી જાય અને આની સાંદ્રતા પ્રક્રિયા દરમિયાન નિપજની સાંદ્રતામાં શું થાય? વધારો. પછી વધારો ઘટતો જાય છે, એટલે એનો અર્થ એવો કે પ્રક્રિયાનો વેગ પણ ઘટતો જતો હોય, એટલે પ્રક્રિયાનો વેગ હંમેશા કેવો લેવો પડે? સરેરાશ વેગ. આગળ ત્વરિત વેગ એટલે શું? હવે જો પ્રક્રિયા દરમિયાન સરેરાશ વેગ પણ બદલાય છે. પ્રક્રિયા દરમિયાન એવું કહે છે સરેરાશ સમય દરમિયાન પ્રક્રિયાનો વેગ અચળ રહેવો છે. સરેરાશ સમય ધારો કે પહેલી 10 મિનિટ, ત્યાર પછીની 10 મિનિટ, ત્યાર પછીની 10 મિનિટ, 1 થી 10 માં તો ફેરફાર હોય જ, પણ એ 10 મિનિટનો સરેરાશ વેગ જેટલો છે
ત્યાર પછીની 10 મિનિટમાં સરેરાશ વેગ બદલાઈ જાય તો સરેરાશ વેગ અચળ રહેવો જોઈએ, પણ સરેરાશ વેગ પણ અચળ રહેતો નથી. સરેરાશ સમય દરમિયાન 10 મિનિટનો ગાળો લઉં, 1 થી 10 માં તો વેગ બદલાતો જ હોય દરેક મિનિટે, પણ સરેરાશ 10 મિનિટ લઉં તો એનો વેગ અચળ રહેવો જોઈએ. પરંતુ પ્રક્રિયા વેગ આ સમયગાળા દરમિયાન પણ બદલાય છે. પહેલી 10 મિનિટમાં જેટલો વેગ હોય ને એના પછીની 10 મિનિટમાં એ વેગ બદલાઈ ગયો હોય, પાછીની 10 મિનિટમાં એના પછીનો વેગ બદલાઈ ગયો. શું કામ? સાંદ્રતા કન્ટિન્યુ શું થતી જાય છે? ઘટતી જાય છે, એટલે વેગ ઘટતો જાય. તો હવે આના ઉપાય માટે કોઈ ક્ષણે જો તમારે વેગ નક્કી કરવો હોય તો આ વેગને સરેરાશ વેગને બદલે શું કહેવાય? તાક્ષણિક વેગ અથવા ત્વરિત વેગ કોઈ એક સમય માટે તમે લ્યો તો. ત્વરિત વેગ કોને કહેવાય? પ્રક્રિયાના કોઈ એક ચોક્કસ સમયે કોઈ ક્ષણે તમે વેગ નક્કી કરો તો એને શું કહેવાય? ત્વરિત વેગ. કોઈ એક ક્ષણે વેગ નક્કી કરો તો એને શું કહેવાય? ત્વરિત વેગ. ધારો કે એક બિલ્ડિંગ છે, બરોબર? નીચેથી હું લઉં, ધારો કે આ પહેલો માળ છે, આ બીજું, ત્રીજું, ચોથું, પાંચમું, છઠ્ઠું અને સાતમું માળ છે, બરોબર? 8, 9 અને 10 માળ છે, બરોબર? હવે અહીંયા હું 100 બોલ રાખું છું અને એક સેન્સર રાખું. જે સેન્સર છે અહીંયા બારી છે, આ બધી બારી છે, દરેક માળની બારી છે. હવે શું થાય? અહીં સેન્સર રાખેલું છે. સેન્સર છે એ આ પહેલી બારીમાંથી જ્યારે બોલ પસાર થશે ત્યારે અને 10મી બારીએ બોલ પસાર થશે એનો સમય નોંધ છે. તો હું પહેલા બોલને પસાર થવા દઉં. દરેક બોલના કદ સરખા છે, દરેક બોલના કદ સરખા છે. ઉપરથી જવા દઉં તો અહીંથી સમય અને અહીંયા પડે ત્યાં સુધીનો સમય પહેલા બોલ માટે જેટલો સમય હોય ને બીજા બોલ માટે પણ સમય સરખો જ હોય, ત્રીજા બોલ માટે સમય સરખો જ હોય અને 90મા બોલ માટે પણ સમય સરખો જ હોય. તો દરેક માટે સમય સરખો છે. પણ કોઈ એક ક્ષણે વેગ જોતો હોય તો આ ધારો કે પહેલી બારી માટે પહેલી બારીએ જ્યારે બોલ પસાર થાય છે તે સમયનો વેગ એટલે એ પહેલી બારીનો તાક્ષણિક વેગ કહેવાય, ત્વરિત વેગ કે કોઈ એક સમયે. અહીંથી ઉપરથી પહેલા માળથી 10મા માળ સુધીનો વેગ તમે લીધો છે, દડો પસાર થવાનો એનો સમય અને કાપેલું અંતર તમે કરશો એટલે વેગ મળશે. પણ પહેલી બારીએથી જ્યારે પસાર થાય એનો તમે સમય નોંધો, એ સમયે એનો વેગ માપો તો એ પહેલી બારી માટે આર ઇન્સ્ટન્ટ કહેવાય, આર ત્વરિત કહેવાય. એ કોઈ એક સમયે ધારો કે તમે બીજી બારી માટે તમે વેગ નક્કી કરો તો આર ઇન્સ્ટન્ટ એ બીજી બારી માટે થાય. પહેલી બારી માટેનો એટલે કે ટી સમયે કોઈ એક સમયે પહેલી બારી માટેનો જે વેગ હોય બીજી બારી માટે એટલો જ હશે કે જુદો હોય? જુદો હોય. બીજી બારી માટેનો વેગ કેવો હશે? જુદો. પણ સરેરાશ સમય તો બધા માટે કેવો છે? સરખો. હું 100 બોલ ફેંકું છું, બધાના કદ સરખા છે, તો પહેલા માળથી 10મા માળ સુધી દરેક સરખો સમય લેશે. પણ પહેલી બારીએ વેગ અને બીજી બારીએ વેગ, પહેલી બારીએ હું વેગ નક્કી કરું છું તો તે ક્ષણે તો એને ઇન્સ્ટન્ટ વેગ કહેવાય. 5મી બારીએ હું વેગ નક્કી કરું છું તો તે ક્ષણે તો એનો ઇન્સ્ટન્ટ વેગ કહેવાય. પણ પહેલી બારીએ જેટલો વેગ હોય એના કરતાં 5મી બારીએ વેગ કેવો હોય? જુદો. તો ઇન્સ્ટન્ટ વેગ દરેક સમયે પાછા કેવા હોય? જુદા જુદા. ઇન્સ્ટન્ટ ત્વરિત વેગ દરેક સમયે કેવા થાય? બદલાતા રહે. પણ એ સૂક્ષ્મ ફેરફાર માપવાથી ઇન્સ્ટન્ટ વેગ તમે નક્કી કરી શકાય. ધારો કે આર એવરેજ પ્લસ ડેલ્ટા આર ના છેદમાં ડેલ્ટા ટી બરાબર આ શું બતાવે છે? પ્રક્રિયકની સાંદ્રતામાં થતો ઘટાડો, આરની સાંદ્રતામાં થતો ઘટાડો અને છેદમાં લીધેલો સમય પ્લસ ડેલ્ટા પી ના છેદમાં ડેલ્ટા આર. આ શું બતાવે છે? આ નિપજની સાંદ્રતામાં થતો ફેરફાર પણ વધારો અને એના માટે લાગેલો સમય. હવે શું કરું? હવે ડેલ્ટા ટી ને બદલે સૂક્ષ્મ ફેરફાર લઈ લો. સૂક્ષ્મ ફેરફાર એટલે કે ડેલ્ટા ટી છે એ 0 ની નજીક હોય તો બદલાય તો ડેલ્ટા ટી એટલે સમયનો મોટો ફેરફાર છે, પણ એને બદલે સૂક્ષ્મ ફેરફાર લઈ લો તો ડેલ્ટા ટી એ 0 ની નજીક હોય એટલે કે 0 ની નજીક સૂક્ષ્મ ફેરફાર બદલાય તો ડેલ્ટા આર ને તમે ડી આર લખી શકો. તો ડેલ્ટા આર ડાયરેક્ટ લખી નાખો
બદલાય તો ત્વરિત વેગ કેટલો થાય? ત્વરિત વેગ એટલે કે આર ઇન્સ્ટન્ટ લખવું હોય તો હવે આ માઇનસ તો આવશે પણ ડેલ્ટા આર ને બદલે શું આવશે? ડીઆર. સૂક્ષ્મ ફેરફાર થઈ ગયો, કારણ કે સમયનો ફેરફાર સૂક્ષ્મ હોય તો સાંદ્રતાનો ફેરફાર તો ડેલ્ટા ટી ને બદલે શું આવશે? ડેલ્ટા ટી ડીટી. બદલે સૂક્ષ્મ ફેરફાર લઉં તો ડીટી આવશે, બરાબર. અહીં પ્લસ ડેલ્ટા ટી ને બદલે મોટા ફેરફારને બદલે હું નાનો ફેરફાર લઉં તો અહીં શું આવશે? ડીટી, અને ઉપર શું આવશે? ડીપી. નિપજની સાંદ્રતામાં ફેરફાર છેદમાં માટે લીધેલો સમય, પણ એ સમય સૂક્ષ્મ છે તો સાંદ્રતામાં થતો ફેરફાર પણ સૂક્ષ્મ હોય તો એ કોઈ સમયે તમે નક્કી કરો છો તો એને આર ઇન્સ્ટન્ટ ત્વરિત વેગ કહેવાય. આગળ ગ્રાફની મદદથી ત્વરિત વેગ આલેખ ગ્રાફની મદદથી ત્વરિત વેગ નક્કી કરવો છે. તો આ ગ્રાફ પેલા સમય, અહીં પ્રક્રિયકની સાંદ્રતા, પ્રક્રિયક માટે પ્રક્રિયકની સાંદ્રતા શરૂઆતમાં છે એ કેટલી હોય? 0. એટલે કે એની સાંદ્રતા R0 કોઈ જે હોય તે મહત્તમ હોય. જેમ જેમ સમય પસાર થાય તેમ પ્રક્રિયકની સાંદ્રતા શું થતી જાય? ઘટતી જાય. પ્રક્રિયકની સાંદ્રતા શું થતી જાય? ઘટતી જાય. આગળ હવે ધારો કે હું T1 T2 કંઈ લખવું નથી, પરંતુ મારે આર ત્વરિત વેગ જોતો હોય તો સ્પર્શ રેખા દોરવાની. ધારો કે મારે આ સમયે જોતો છે ત્વરિત વેગ, આ સમયે મારે ત્વરિત વેગ જોતો છે તો અહીંયા સ્પર્શ રેખા દોરવાની. અહીંયા હું સ્પર્શ રેખા દોરું અને સ્પર્શ રેખા ઉપરથી ઢાળનું મૂલ્ય નક્કી કરવાનું છે. અહીંથી હું ઢાળ દોરું તો આર ઇન્સ્ટન્ટ બરાબર શું થાય? આના છેદમાં આ થાય. એટલે શું કહેવાય? આ સાંદ્રતાનો ફેરફાર સૂક્ષ્મ ડીઆર શું થશે? ડીઆર. અને આ શું થશે? ડીટી. અને આ સ્પર્શ રેખા દોરી તો એ સમયે તમને તાક્ષણિક વેગ એટલે કે સૂક્ષ્મ એટલે કે આર ઇન્સ્ટન્ટ વેગ તમને મળશે, સૂક્ષ્મ ફેરફાર. તો અહીં શું લખી શકાય? માઇનસ ડીઆર ના છેદમાં ડીટી. અને આનો ઢાળ મળશે એ ઢાળ માઇનસ મળશે. એનો ઢાળ શું મળશે? માઇનસ. આગળ આમાં 10 માળનું ઉદાહરણ લીધું હતું તો 10 માળે આર ઇન્સ્ટન્ટ વેગ જુદો હતો. શું કામ? ધારો કે હું અહીંયા ઢાળ લઉં તો તો આના છેદમાં આ કરું ને ઢાળ મળે. તો આનો ઢાળ ને આનો ઢાળ બેનું જુદો હોય, કારણ કે અહીંયા જેટલી સાંદ્રતામાં જેટલો ઘટાડો થાય એના કરતાં સાંદ્રતામાં વધારે ઘટાડો થાય. તો શરૂઆતમાં આર ઇન્સ્ટન્ટ વધારે હોય, કોઈ એક સમયે સાંદ્રતામાં થતો ઘટાડો વધારે હોય અને પછીના એક સમયે સાંદ્રતામાં થતો ઘટાડો ઓછો થતો ગયો. એટલે દરેક સમયે આર ઇન્સ્ટન્ટ જુદો હોય. આર ઇન્સ્ટન્ટ પણ શું થઈ જાય? બદલાય છે. ઢાળનું મૂલ્ય માઇનસ મળશે. ઊંધા ગ્રાફ જેના હોય એના બધાના ઢાળના મૂલ્ય કેવા મળશે? માઇનસ. ઢાળનું મૂલ્ય જોતું હોય તો આના છેદમાં આ કરી દો એટલે ઢાળનું મૂલ્ય મળી જશે. આગળ હવે પ્રક્રિયક માટે દોરવો છે, નિપજ માટે દોરવો છે. અહીં સમય લઉં, અહીં શું લખું? નિપજની સાંદ્રતા હાલો નિપજની સાંદ્રતા શરૂઆતમાં કેટલી હોય? 0. જેમ જેમ સમય પસાર થતો જાય એમ નિપજની સાંદ્રતા શું થતી જાય? વધતી જાય. આપણે T1 T2 તો જાણી છીએ, પણ કોઈ એક સમયે મારે ધારો કે આ બિંદુ પાસે જે સમય છે T સમય છે ત્યારે મારે આર ઇન્સ્ટન્ટ નક્કી કરવો છે તો સ્પર્શ રેખા દોરવામાં આવે. શું દોરવામાં આવે? સ્પર્શ રેખા. અને સ્પર્શ રેખા ઉપરથી તમારે ઢાળનું મૂલ્ય નક્કી કરવાનું છે. તો આર ઇન્સ્ટન્ટ બરાબર શું થશે? પ્લસ ડેલ્ટા આર ને બદલે શું લખું? ડીઆર અથવા ડીપી ના છેદમાં ડીટી. અને અહીંયા ઢાળનું મૂલ્ય કેવું મળશે? ઢાળ બરાબર પ્લસ મળશે. અહીં કેવો ઢાળ મળશે? પ્લસ ઢાળ મળશે. અહીંયા મારે આર ઇન્સ્ટન્ટ આ બિંદુએ નક્કી કરવું હોય તો અહીંયા સ્પર્શ રેખા દોરવાની અને ઢાળનું મૂલ્ય નક્કી કરવાનું. અને ઢાળના મૂલ્ય મદદથી એ સમયે આર ઇન્સ્ટન્ટ તમને પ્રક્રિયાનો ત્વરિત વેગ મળશે. પ્રક્રિયા વેગના એકમ તો વેગ લખું. પ્રક્રિયા વેગ આર એવરેજ બરાબર શું લખી શકાય? સાંદ્રતામાં ફેરફાર છેદમાં સમયનો ફેરફાર. સાંદ્રતામાં
सांद्रतानो फेरफार એટલે કે ડેલ્ટા સી सांद्रतानो फेरफार અને છેદમાં સમયનો ફેરફાર, સમયનો ફેરફાર એટલે કે ડેલ્ટા ટી. તો વેગનો એકમ શું થાય? તો વેગનો એકમ, હવે सांद्रताનો એકમ અહીંયા सांद्रता લખો, सांद्रताના છેદમાં સમય શું થશે? એકમ શું થશે? सांद्रता. सांद्रता ઇન્ટુ સમય ઉપર વહી આવશે તો સમય ઇન્વર્સ. તો આ વેગનો એકમ થયો सांद्रता ઇન્ટુ સમય ઇન્વર્સ. આ વેગનો શું થયો? એકમ सांद्रता અને સમયનો ફેરફાર, સમયને ઉપર લઈ લો તો સમય ઇન્વર્સ. सांद्रता જો મોલારિટીમાં લેવામાં આવે તો सांद्रता શેમાં લઉં? મોલારિટી અથવા મોલ પર લીટર, મોલ પર લીટર માં હોય અને સમય તો જુદી જુદી પ્રક્રિયા માટે જુદો જુદો હોય. સેકન્ડ હોય, પછી મિનિટ હોય, કલાક હોય, વર્ષ હોય, દિવસ હોય, બરોબર. सांद्रता મોલારિટી અથવા મોલ પર લીટરમાં હોય અને સમય સેકન્ડમાં લેવામાં આવે. તો એકમ શું થાય? એકમ सांद्रताને શું લઈ લો? મોલારિટી અથવા મોલ પર લીટર. શું લઈ લો? મોલ પર લીટર ઇન્ટુ સમયને હું શેમાં લઉં? સેકન્ડ. તો સેકન્ડ ઇન્વર્સ. અથવા આવું થાય મોલ ઇન્ટુ લીટર ઉપર વહી આવે તો શું થાય? લીટર ઇન્વર્સ અને સેકન્ડ ઇન્વર્સ. આ सांद्रताનો શું થયો? સોરી, આ શું થયું? પ્રક્રિયા વેગનો એકમ. પ્રક્રિયા વેગનો એકમ વેગ બરાબર सांद्रताના છેદમાં સમય, सांद्रताના છેદમાં સમય આવી ગયો. જો सांद्रता મોલારિટી અથવા મોલ પર લીટરમાં લઈ લઉં અને સમય સેકન્ડમાં લેવામાં આવે તો શું થાય? મોલ પર લીટર ઇન્ટુ સેકન્ડ ઇન્વર્સ અને લીટરને ઉપર લઈએ તો લીટર ઇન્વર્સ. આગળ વાયુ પ્રણાલી માટે વાયુમય પ્રણાલી માટે વાયુનું આંશિક દબાણ વાતાવરણમાં લેવામાં આવે વેગનો એકમ. તો વેગનો એકમ શું થાય? એકમ શું થશે? વાતાવરણમાં લઈ લો તો અહીંયા ઉપર શું આવશે? વાતાવરણ. વાતાવરણ ઇન્ટુ સમય ઉપર, સમયને સેકન્ડમાં લઈ લો, સેકન્ડ ઇન્વર્સ. વાતાવરણ ઇન્ટુ સેકન્ડ ઇન્વર્સ અથવા એટીએમ લખું અને સેકન્ડ ઇન્વર્સ. આ શું લખી શકાય? વાયુમય પ્રણાલી માટે પ્રક્રિયા વેગનો એકમ. અસ્તુ.